ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆइए परमेश्वर का वचन सुन ली जा रहे हैं। अज का वचन जिस दे द्वारा परमेश्वर साडे नाल गल करेगा तो सब जिन्ने लोग भी अपने मोबाइल सेटां दे सामने बैठे ने सब अपने आप नूं पवित्र आत्मा के कंट्रोल च देंदे होए, पवित्र आत्मा के हथ सौंपते हुए इन्हां वचनां नूं सुनांगे ताकि वचन जदों असीं सुनीए, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਮਝੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਆइए ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ। जिस हथ की सानू हर समय जरूरत है और वो हथ की कर सकता है, वो हथ दे करन दे तरीके की ने, वो हथ ने अज तक की कीता ते हुण गां भी की करेगा। तो सब तो पहले एक वचन पढ़ते हैं असी यशाया नबी की किताब उसका 66 बाब 1 तो लैके 2 तक। यहोवा यूं फरमांदा है, कहंदा यहोवा इस तरह कहंदा है कि आकाश मेरा सिंहासन, कि आकाश मेरा सिंहासन है। कहने तो मतलब कहंदा देखो इस आकाश नूं किड्डा विशाल है, किड्डा वड्डा ब्रह्मांड है, गैलेक्सियां आ, बिग बैंग आ। जेकर तुसीं इहदी कल्पना करो कि ये किड्डा वड्डा आ, किड्डा विशाल आ ते साडे कल्पना तो परे आ। एडा वड्डा, एडा विशाल और एडा चौड़ा ये आकाश, कहंदा ये आकाश मेरे पैर रखण दी की आ, मेरा सिंहासन है। हाँ, अते धरती मेरे पैर रखण दी चौकी है, और धरती सिर्फ मेरे पैर रखण दी की है, एक चौकी है। हाँ, ओ भवन फिर किहो जिहा कहंदा तुसीं इस धरती नूं वेखो, ये किड्डी वड्डी आ, किड्डा विशाल इस धरती दा आकार आ। कैसे कैसे पहाड़ ने दे विच, किन्ने उच्चे पहाड़, किन्नियां गहरियां खाइयां, किन्ना विशाल समुंदर, लोकां दे रहण दे लई, लोकां दे घुम्मण दे लई, प्रकृति दे किड्डे वड्डे ये काम। कहंदा इस आकाश नूं वेखो, इस धरती नूं वेखो, ये सब मेरा ही बनाया होया आ। दोबारा एक बार पढ़ दिए। यहोवा यूं फरमांदा है, यहोवा इउं फरमाउंदा है कि आकाश मेरा सिंहासन कि ये आकाश मेरा सिंहासन है अते धरती मेरे पैर रखण दी चौकी है, और धरती मेरे पैर रखण दी की है, चौकी है। हाँ, ओ भवन फिर किहो जिहा होवेगा, कहंदा ओ भवन फिर किहो जिहा होवेगा जो तुसी मेरे लिए बनाओगे, जो तुसी मेरे लिए फिर बनाओगे। हाँ, अते मेरी आरामगाह फिर किथे होवेगी, फिर मेरी आरामगाह किथे होएगी। कहंदा मैं एडा वड्डा आ, एडा विशाल है मैं, तुसी किड्डा क वड्डा भवन बना सकदे मेरे लिए। मैं ते उत्थे उत्थे आ ही नहीं सकदा, आराम ते कर ही नहीं सकदा मैं। हाँ, इन्हां सबना नूं मेरे ही हथ ने बनाया कहंदा है। याद रखो इस धरती नूं, इस वड्डे आकाश नूं, सबना नूं मेरे ही हथ ने की कीता आ, बनाया है। जिस हथ दी अज असीं गल करनी जा रहे हैं कि परमेश्वर दा हथ। परमेश्वर दा हथ की आ कि ओने धरती नूं, आकाश नूं ते जो कुछ भी इहदे विच दिखदा आ उस सब नूं ओहदे हथ ने बनाया होया आ। एडा विशाल, एडा महान। ये सब तो पता लगता कि परमेश्वर दा हथ कितना महान आ। इहदे नाल पढ़ दिए जी यशाया 53 बाब ओहदा 1 वचन पढ़िए। यशाया 53 बाब 1 वचन। साडे प्रचार दी किने प्रतीत कीती, साडे प्रचार दी किन्ने कहंदा प्रतीत कीती आ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੱਥ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ 66 ਦੀ 1-2 ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆइए पढ़ते हैं कूच की किताब 14 बाब 15 और 16 वचन। कूच की किताब 14 बाब 15 और 16 वचन। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਆ? कहता यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। तो लाल समुद्र आ गया, पीछे अगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन दी फौजा ने। तो इसराइली कौम घबरा गई, इथों तक घबरा गई कि मूसा नूं कहन लगी कि मिस्र दे विच कबरां नहीं सी जो सानूं इत्थे मरन लई तूं लै आया। उस समय परमेश्वर दे दास मूसा ने परमेश्वर दे अगे दुहाई दित्ती, पर परमेश्वर ने बड़े ही हौसले वाले उन्होंने लफ्ज कहे, कहंदा तू क्यों डरदा आ, तू क्यों घबराउणा आ, इसराइलियां दे नाल गल कर। हाँ, इसराइलियां नाल गल कर हाँ, कि वो अगे तुरन, वो अगे वधन। तू अपना टांगा हुण अगे है की सी? अगे सी लाल समुंदर। परमेश्वर ने कहा, इसराइलियां नूं कहा वो लाल समुंदर दे वल अगे वधन, अगे वधन, अगे तुरन। हाँ, तू अपना टांगा चुक, तू अपना टांगा चुक और अपना हाथ समुद्र उत्ते लम्मा कर। तू अपना हाथ की कर, समुंदर दे उत्ते लम्मा करी, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਵਧਾਵੀਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 21 ਵਚਨ, 14 ਦਾ 21 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਰੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਬਾਬ 30 ਵਚਨ, ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾਨੀਏਲ 5 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 1000 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 1000 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ 1000 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ 1000 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ। ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਹਾਂ, ਲਿਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹੇ, ਕਾਠ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਹੇ, ਪਿੱਤਲ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਫਰਸੀਨ, ਤੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਆ, ਤੱਕੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਨਿਕਲਾਂ, ਖਰਾ ਨਿਕਲਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਜ਼ਬੂਰ 23 ਬਾਬ 4 ਵਚਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਠੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਡੀ ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਚਰਵਾਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ। ਚਰਵਾਹਾ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਠੀ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਵੀ ਆ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਟੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਓਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਠੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਲਾਠੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਰਵਾਹਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਭੇਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਟਕੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਆ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਫਸਾ ਕੇ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਝਿੜਕ ਕੇ, ਤਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੋੜੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਾਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਹ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਆ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ 1 ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ 1 ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ 1 ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 1 ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ 1 ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਿਆ, ਤੇਲ ਹੀ ਘਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਆਟਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਸੀ, 1 ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇਲਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆ
ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ ਉੰਡੇਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਵੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਿਓ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਕਰ? ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਆइए वचन पढ़ते हैं। पहला राजा 18 बाब ਉਹਦਾ 42 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਵਰਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਆਹਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਕਰਮਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਵੇ ਏਲੀਆ ਕਰਮਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਨੀਵਿਆ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੀਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਿਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਚੜਿਆ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 7 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 44 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦਾ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਏਲੀਆ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ, ਰੁਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਜਿਹੜੀ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਤਰੇੜ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਰੁਕੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ बढ़ोतरी, गहरा आत्मिक जीवन, ये सब की हो गया, रुक गया सी। पर अज ओदा हथ प्रगट हो रहा है, ओदी आत्मा दी बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई आ। होई क्यों? नंबर 1, उन्होंने अपने पाप नूं मन्निया। जिहड़ी बलि चढ़ाई गई सी वो पाप सी, उन्होंने अपने पाप नूं मन्निया। पाप नूं मन के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की, परमेश्वर की आगोनी, मतलब उन्होंने पाप माफ किए गए। धरती तक झुकण का मतलब सब तो पहला तुसी परमेश्वर के सामने अपने पापां का इकरार करो। सब तो पहला परमेश्वर के सामने अपनी गलतियां नूं मनो। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अग के द्वारा उस पाप नूं की करेगा। 2 चीजां आईयां, अग भी आई आ, बारिश भी आई आ। पर सब तो पहला अग का होना जरूरी आ। अग क्यों? क्योंकि अग साडे जीवना दे विच साडीआं गलतियां नूं, साडे पापां नूं भस्म करन दा काम करेगी। सब तो पहला उस जगह दे इस्राएल दे पाप माफ होए ने, फिर परमेश्वर दी बारिश भी आई आ। पर यह ना सोचो कि पाप माफ होने तो बाद एकदम तुहानूं आशीषां मिलनियां शुरू हो जाणगियां। ये ना सोचो अज पाप माफ होए ने ते अज ही आशीष मिलनी शुरू होएगी। याद रखो 7 गेड़े लगे ने दे, 7 चक्रां तक ये प्रार्थना करदे रहा। नंबर 1 पाप माफ कराए, नंबर 2 पढ़िए 42 तो 44 तक, 18 दी 42 तो 44 तक। सो आहाब खान पीन नूं चढ़िया अते एलिया करमल दी टीसी उत्ते चढ़िया और धरती तीक नीविया और अपना मुंह गोड्यां विच रखिया। तां उसने अपने बालके नूं आख्या, चढ़ के समुद्र वाल वेख। वो चढ़िया, जद वेख्या तां आख्या कुछ नहीं है। चढ़िया वेख्या ते कुछ भी नहीं। फिर उस आख्या 7 बार मुड़ जा। तां 7वीं बार यूं होया कि उन्हें आख्या वे। देखो 7 बार आके दसदा होएगा, हुण भी नहीं है, हुण भी नहीं है, हुण भी नहीं है। मेरे प्यारे ये चीज की सिखाउंदी है, ये चीज की दसदी है? सबर दे नाल आस रख के परमेश्वर दे काम दी इंतजारी करो। प्रार्थना दे नाल इंतजार करो। एकदम कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर तुहाडे सबर नूं भी वेखदा आ। परमेश्वर तुहाडे आत्मिक जीवन नूं देखदा आ। परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना नूं देखदा आ। परमेश्वर तुहाडे लगातार अगे वधन नूं देखदा आ। परमेश्वर तुहाडे समर्पण नूं चेक कर रहा। परमेश्वर तुहाडे कीते गए परमेश्वर दे नाल नेमां नूं चेक कर रहा आ। सबर दे नाल जे कुछ समा भी लग रहा आ, सबर दे नाल ये करके परमेश्वर दे वादियां च, परमेश्वर दे काम नूं पूरे होने च देर भी लग रही आ, सबर दे नाल एलिया दे वांगू गोड्यां ते बैठ के, जिस तरह लिखिया धरती तक नीविया, गोड्यां नूं अपने मुंह विच कीता ते 7 बार तक और ओदे जवाब दा इंतजार करदा रहा। दाऊद ने भी अपने जबूरां दे विच लिखिया, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी इंतजारी करदा हां। मेरे प्यारेओ, जेकर परमेश्वर दा हाथ तुसी अपने आत्मिक जीवन ते चाहुंदे हो, ये नंबर 4 जो असीं देख रहे हां, जदों आशीष रुक जांदी आ, सब तो पहला अपने पापां दा इकरार करो। सब तो पहले अपने पापां नूं मन्नो। उस दिन 2 चीजां आईयां, जिस तरह मैं पहला दसिया, अग भी उतरी आ और बारिश भी उतरी आ। तुहाडे जीवन च तुहानूं इस अग दा भी अनुभव होना जरूरी आ और बारिश दा तजर्बा भी होना जरूरी आ। पवित्र आत्मा दी अग तुहाडे पापां नूं साड़ेगी। पवित्र आत्मा दी आशीष तुहाडे जीवन च तुहाडे रुके आत्मिक कामां नूं बल देवेगी। तुहाडे रुक चुके इस आत्मिक जीवन नूं ओह अगे लैण दे विच, वधण दे विच, उगण दे विच, फल लियाउण दे विच ओह बारिश काम करेगी। जेकर तुसीं चाहुंदे हो अज ओह बारिश तुहाडे उपर उतरे, जेकर चाहुंदे हो पवित्र आत्मा दी बारिश तुहाडे उपर आए, इन्हां 2 कामां नूं कर लईए। अपने पापां नूं मन्नीए, पापां नूं मन के परमेश्वर दे अगे समर्पण करिए।
ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਮਰਪਣ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।